روم نے کمال لکھا حضرت اس کو. اب فرماتے ہیں کوئی بکریاں چرانے والا روز بکریاں چرانے، لیکن وہ کبھی جنگل کے اندر نہیں گیا جہاں جنگل بڑا گھنا تھا، باہر باری چرایا کرتا تھا. وہ ایک دن کوئی بکری بھاگی، وہ گھنے جنگل میں چلی گئی، یہ بھی پیچھے گیا. اب جنگل بڑا گھنا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا ہر جگہ. اس کو نہ کچھ چمکتا دکھائی دیا حضرت. وہ پاس گیا تو پتھر تھے جو چمک رہے تھے. اس نے اپنی گود میں جتنے اس سے ڈالے گئے نا، اس نے وہ چمکنے والے پتھر اپنی گود میں ڈالے اور جنگل سے لے کے باہر آ گیا. اب وہ دیکھے کہ یہ ہے کیا، تو اس نے سمجھا چمکنے والے پتھر ہیں. جاہل تھا، عالم نہیں تھا، کسی عالم کے پاس بیٹھنے والا بھی نہیں تھا. اس لیے تو کہا گیا ہے کہ اپنی صحبتیں اچھی رکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صرف گاڑی والے کے پاس نہ بیٹھ، تو بھی گاڑی کی دوڑ میں لگ جائے گا. صرف کوٹھی والوں کے پاس نہ بیٹھ، تو بھی کوٹھی بنانے کی دوڑ میں لگ جائے گا. اور اللہ کے بندے قرآن پڑھنے والوں کے پاس بھی کبھی کبھی جا کے بیٹھا کر، تیرا دل بھی قرآن کو پڑھنے کو کر پڑے گا. مسجد والوں کے پاس بھی بیٹھا کر، تیرا دل بھی مسجد جانے کو کرے گا. میاں اسی لیے تو حکم دیا گیا، تو اگر یا تو عالم بن، عالم نہیں تو پھر کسی عالم کے پاس بیٹھنے والا بن جا. لیکن دکھ کی بات ہے میرے معاشرے نے تو قسم کھا لی ہے، نہ عالم کے پاس بیٹھنا ہے بلکہ کیا کرنا ہے، مولویاں نہ لڑائی پالنی ہے. خود حضرت جی ناک صاف کرنے کا بھی سنت طریقہ نہیں پتا کہ کیسے ناک صاف کرتے ہیں، لیکن کیا ہے علماء سے ہر بندے کو جناب. وہ بھی ایسے ہی تھا حضرت، کسی کے پاس بیٹھنے والا ہی نہیں تھا. اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ چمکنے والے پتھر ہیں کیا. اس نے سمجھا بس چمکنے والے پتھر ہیں. اس نے کیا کیا، غلیل نکالی اور ایک ایک پتھر غلیل میں دیتا جاتا اور اس سے کوے اڑاتا جاتا. سارے اڑا دیے اس نے، ایک پتھر آخری پتھر رہ گیا. اس نے وہ غلیل میں ڈال کے نا چھوڑنا چاہا تو پاس سے ایک جوہر شناس، جسے میں آج کی اردو زبان میں زرگر کہوں گا، اور اگر پنجابی میں لاؤں تو پھر میں اس کو سنیارہ کہوں گا. وہ گزرا. اس نے جب دیکھا نا کہ اس نے غلیل پہ دنیا کا سب سے قیمتی پتھر لال چڑھا رکھا ہے اور بس چھوڑنے والا ہے، وہ بھاگا اور جا کے نا اس نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اس کو ڈانٹا. اس نے کہا بے وقوف اور نادان آدمی، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کوے اڑا رہا ہوں. اس نے کہا کوے تو اڑا رہا ہے، تجھے پتہ تو کس سے کوا اڑا رہا ہے؟ اس نے کہا چمکنے والا پتھر. اس نے کہا بے وقوف جاہل آدمی، یہ چمکنے والا پتھر نہیں، یہ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا لال ہے. اس وقت تو شاید تیرے شہر میں کوئی بندہ ہی نہ ہو جو اس کی قیمت دے سکے، اتنا قیمتی ہے. کیا تو دندہ نہیں کر رہا ہے، کیا تو بے وقوفی کرنے جا رہا تھا؟ اس نے پکڑ کے نا اپنا سر رونا شروع کر دیا. وہ جو جوہر شناس تھا نا، جو زرگر سنیارہ جو بھی آپ اس کو بولیں، اس نے کہا بھائی رو کیوں رہا ہے، بچ گیا تیرا پتھر، نہیں تو نے کوا اڑایا، میں نے بچا لیا، تیری خیر خواہی کی، تو بچ گیا. اس نے کہا رو اس بات پہ رہا ہوں، ابھی میں نے اس کو چلایا نہیں تو مجھے ڈانٹ رہا ہے. میں تو وہ بے وقوف آدمی ہوں جو صبح سے لے کر اب تک کہیں 100 چلا چکا ہوں. یہ بیان کرنے کے بعد مولانا روم کہتے ہیں اوئے چلیا، یہ جو تیرے سانس ہے نا یہ بھی قیمتی لال ہے، تو ان کو چلا رہا ہے بے تکا. جو تیرے لمحات ہیں نا، یہ جو سیکنڈ ہیں، یہ جو منٹ ہیں، یہ جو گھنٹے ہیں، یہ جو دن ہیں، یہ قیمتی لال ہیں. تو چلا رہا ہے، تو ضائع کر رہا ہے ان کو. یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ بندگی کرنے کے لیے ہیں. لیکن کیا ہے حضرت، ہم ضائع کر رہے ہیں. نہ ضائع کرو حضرت ان کو، نہ ضائع. یہ لال ہیں، یہ لال ہیں. اسی لیے تو پھر میرے حکیم شاہ فرمایا کرتے تھے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. چلا میاں کیوں نہیں چلانا ہے، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. تلا سٹ پھا جنجالاں والے، تلا اللہ نال یاری ہے. اے قیمتی لال نہیں میاں، اے قیمتی لال نہیں،
बड़े चला बैठे पहले ही, ऊन ना चला है, ऊन ना चला, ना जाया कर मियां। आने से 9 माह पहले पता चल गया कि तू आ रहा है, लेकिन याद रखना मियां, जाने से 9 सेकंड पहले भी नहीं पता चलेगा। मेरे दोस्त हैं सऊदी अरेबिया में, हजरत बड़ी अजीब बात सुनाई, और इसी तरह हजरत जी बड़ा बड़ा उसके मामलात बड़े पुख्ता हैं हजरत, आपसे, मुझसे, जैद से, बकर से, उससे, इससे अक्सर मिस्टेक होती है। बड़े ज्यादा आईडी कार्ड मैंने देखे हजरत, नाम क्या है मोहम्मद उमर, जींस थी मर्द, कंप्यूटर गलती कर गया औरत लिख दी हजरत। लेकिन ऐसा जबरदस्त मालिक है हजरत, आज तक कभी इस तरह नहीं हुआ कि हजरत जी बेल हो कद्दू की और निकल टिंडा है। ऐसा शानों वाला मालिक है हजरत, ऐसा शानों वाला कभी आज तक नहीं हुआ। दरख्त आम का और निकल सेब आए, कोई मिस्टेक है ही नहीं हजरत। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। कतरे आप मणि दे विचू कैसी शक्ल बनांदा, देखो जरा रंग उसने क्या बखेरे हैं, कोई डाई, कोई स्केच, कोई इंजीनियर, कुछ नहीं। कतरे आप मणि दे विचू कैसी शक्ल बनांदा, पत्थर ते कर नजर करम दी चंद सूरज चमकांदा है। बात बड़ी अजीब सुने, वो कहते हैं हम ना सऊदी अरेबिया, ये जैसे हजरत इधर भी टाइलें लगी हैं, ये लेकिन छोटी हैं हजरत, टाइलें साइज छोटा है, वो कहते बड़ी टाइलें ना, वो कह रहे थे शायद एक पैकेट में शायद 5 या 7 कहते होती हैं। कहते मैं चढ़ा था, मेरे साथ जो बंदा हेल्पर था मेरा, कहते हम लगा रहे थे हजरत, कहते मैंने उसको मना भी किया सारियां ना फाड़, 7 या 6 जो भी थी, एक अच्छा खासा वजन रखती हैं, 2-2 3-3 करके पकड़ ली। उसने कहा नहीं मैं जोर में हूं, पकड़ लूंगा। कहते बस उसने 7 पकड़ी, बैलेंस नहीं रहा, बड़ी उसने कोशिश की। कहते मैंने भी कोशिश की, लेकिन अपना उसका वजन 7 पूरा पैकेट तो उसने उठा रखा था, 7 या 6 जितनी भी थी, कहते वो पीछे को गिर गया नीचे, 7वीं मंजिल थी। कहते मैं भी नीचे उतरा, सारे हम नीचे आए कि उसका तो राह कुछ नहीं होगा, 7वीं मंजिल कहने को होती। कहते लेकिन जब नीचे आए तो क्या देखते हैं हजरत जी, नीचे कुछ इस तरह का सामान पड़ा था कि वो उस पे गिरा, और हड्डी टूटना, सर फटना तो दूर, उसका जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। और उठ के ना अपने कपड़े साफ कर रहा था। हम बड़े खुश, वाह मालिक, वो तू बचाने पे आए तो 7वीं मंजिल से गिरा के भी बचा लेता है। तू अगर बचाना चाहे, अगर अभी तेरी मर्जी ना हो, अभी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का हुक्म ना आया हो, अभी कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम का हुक्म ना आया हो, 7वीं मंजिल से गिरा के भी बचा लेता है। जैसे हमारी पाकिस्तानियों की आदत है, वो जी अल्लाह ने नई जिंदगी दी है, मुंह मीठा कराओ। कहते हमने भी उसको कहा भाई अल्लाह ने नई जिंदगी दी, कहां से तू गिरा है, बच गया, कुछ भी तेरा नहीं बिगड़ा, मुंह मीठा करा। कहते बस वो इसी खुशी में ना कि नई जिंदगी मिली और मुंह मीठा कराना है। कहते वो जो बिल्डिंग तैयार हो रही थी, सामने दुकान थी मिठाई की, बेकरी की, कहते वो इस खुशी में कि मैं 7वीं मंजिल से गिर के बच गया हूं, वो इस तरह भागा, आगे सड़क थी, मेन रोड था, उसने दाएं आओ देखा न ताओ, वो जो सड़क के बिल्कुल दरमियान में था ना, तो उधर से हजरत एक ट्राला आ रहा था जो उसको कुचलता हुआ गुजर गया। 9 महीने पहले पता चल गया ही कि साहब आ रहे, लेकिन जाने से 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलना कि अब साहिब बहादुर जा रहे हैं। अब कूच है, अब मुकम्मल हो गया, अब सारा कुछ लपेट दिया गया है। 9 सेकंड पहले भी पता है। कहते मैं हैरान रह गया, मालिक तो अपने मामलात का कितना पक्का है, 7वीं मंजिल से गिरा के बचा लिया। लेकिन क्या है, जहां तेरा हुक्म था वहां उसको कोई नहीं बचा सका, खुद ही चल के चला गया मियाँ है। हाँ मियाँ, आने से 9 माह पहले खबर हुई, हैं जी, 9 माह इंतजार किया गया, जब आए पता नहीं क्या क्या हुआ हजरत, मिठाइयाँ बांटी गई, खाला आई, फूफो आई, चाची आई, ताई आई, जाने पे भी सारे जाएंगे, लेकिन फर्क इतना है कि आने से 9 माह पहले पता चल गया कि साहब आ रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हजरत किसी को भी पता नहीं होगा कि साहिब की अब तैयारी है मियाँ। ये साहिब जो सांस ले रहा है, ये सांस इसका आँख नहीं है, जो साहिब ने आंखें